إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين وتابع التابعين والأولي والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم زمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنيري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل خصوصا إلى سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الشيخ محمد أمين الكردي الإربيل وسيد الشيخ محمد شافع الفضال سيد الإمام الشيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البندني وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زيني بن عبد الغني أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب ببركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء أجلا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور رحمتك وبنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومنها لا يحتسب واجعلنا وإياه من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وتنبيه بقلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة ووفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. وعن ابن عباس radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ibadan, sesungguhnya
Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki beberapa hambanya yakhtasimuhum bin ni'am, yang mengistimewakan oleh Allah akan mereka dengan beberapa nikmat. Limana fi'il ibad, tujuannya untuk memberi manfaat kepada hambanya. Paman bakhila bitilkal ma'ana fi'i, maka orang yang bakhil dengan itu manfaat, alal ibadi, bakhil atas hambanya, nakalahallahu ta'ala anhu, maka memindah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan itu manfaat darinya, wa hawwalaha ila ghairihi, dan Allah memindah nikmat itu kepada orang lain. Penjelasannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ibadat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada memiliki beberapa hamba. Banyaklah. Nah, hamba itu yakhtasimuhum bil manafi, Allah istimewakan mereka itu dengan beberapa manfaat, dengan beberapa nikmat. Di antaranya Allah istimewakan orang lain kada ada, tapi dia dapat nikmat Tuhan. Contoh, orang itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi spesialis kesehatan, mau spesialis penyakit kulit, spesialis penyakit mata, spesialis tulang, spesialis jantung, spesialis penyakit dalam, dan yang lain-lain. Itu kada semua orang memiliki nikmat itu. Ada lagi nikmat nang Allah beri istimewakan lawan hamba, nang orang lain itu kada memiliki. Nikmat apa? Nikmat sugih. Orang menjadi jutawan itu kada banyak ya. Orang menjadi miliuner makin kada banyak. Apalagi menjadi orang yang miliarder itu kada banyak. Itu ni'am ngarannya. Ada hamba Allah nang kayak itu diberi Allah. Ada hamba nang diberi Allah nang di desa, di kampung, di kota ada. Diberi nikmat oleh Allah benar bisa meuruti orang. Ahli tulang. Ahli tulang. Kada semua orang bisa benar. Kada semua orang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala kebisaan itu. Mungkin dalam sekampung kada ada. Dua kampung, oh iya aja nang ahli tulang. Itu ngarannya yakhtasimuhum bin ni'am. Ada nang ahli tulang, ada nang ahli urat benar. Ada nang ahli nampak, ahli mengeluarkan angin, cabut angin. Ada orang yang diberi Allah Ta'ala keistimewaan, kekhususan, nikmat, orang lain kada memiliki. Nya napa? Punya keahlian. Keahlian napa? Baba baik benar. Orang kada nang bisa nyambaiki TV sekampungan ini aja bisa. Ni'am lah. Khusus lah. Khusus.
Nah, tinggal ikam mencari apakah aku ini ada nikmat nang diberi Allah secara khusus, orang lain kada memiliki. Ada kada kita memiliki. Nah, ketika kita ada memiliki nikmat itu, atau kekawanan, atau keluarga, atau orang sekampung, ataupun orang nang banyak, itu tujuan Allah memberi nikmat itu limana fi'il ibad, untuk memberi manfaat kepada hamba. Nang tukang urut ahli tulang patah nih Allah beri itu, Allah beri supaya orang-orang nang patah nih bisa bantui nih agan bermanfaat lawan hamba. Orang nang ahli mengeluarkan angin, bantui nih orang nang masuk angin. Orang nang ahli urat nih, orang urat saraf kejepit nih, tolong nih, dan seterusnya. Nah, tinggal kita melihat rahmat. Adalah kita ini diberi Allah Ta'ala nang nikmat terkhusus. Kakawanan kada bisi. Ngatakan nikmat itu Allah Ta'ala beri lawan kita limana fi'il ibad, untuk memberi manfaat lawan hamba Allah. Nah, maka paman bakhila, maka siapa yang bakhil bitil kal manafi'i, dengan itu nikmat alal ibad, atas hamba Allah. Nainya bakhil lawan kebisaan tadi ti bakhil, kenikmatan yang terkhusus deh, atau keahlian khusus tadi deh, kada hakoninya nolongi orang, kada hakoninya memberi manfaat lawan orang lain, atau nah ini nang bahaya banai dibisniskan. Karena kalimatnya bukan memberi manfaat lagi, tapi mencari keuntungan. Bisa aja di tukang urut nang patah tulang ahli, tapi dibisniskan. Bila kalimatnya dibisniskan, maka ujungnya adalah keuntungan pribadi, merugikan orang lain. Tapi sekali urut 1 juta, paling 3 kali urut nang patahnya bagus 3 juta. Daripada ikam ke rumah sakit, jar di rumah sakit, ikam dibawa ke rumah sakit ahli jua, ikam dioperasi orang, kaina pakai pin, di pin memacul pinnya itu lain pin kayak ini deh lain. Ada istilah dalam kesehatan, di pin bila sudah sedaging merapat dioperasi lagi, benar? Operasi lagi mencabut pin itu. Mana ikam akunnya? Ini kada pakai operasian, kada pakai pin-pinan dan sebagainya, tulang rapat seperti sedia kala. Tapi ikam sekali beurut 1 juta, 3 juta aja. Ikam beroperasi berapa? Ma'arit berapa? Hakon gak ada orang? Hakon. Sugih rahmatan ini. Lamun orang sugih juga kada bapak. Lamun nang patah ini orang susah di mapa ban, di mapa ya. Kalau lamun orang susah di mapa, iya nang berjual itu benar, berjual ayam 10 ikong kada cukup lagi, ayam 75 nya 750.000 jenyar an, paksa berjual itik ulang 5 ikong cukup 1 juta, belum lagi agan ongkos motornya lagi benar, ongkos angkotnya arah habis inguan. An hanya sekali tolak. Ini memberi manfaat lah lawan hamba Allah kata. Hati-hati orang yang punya kebisaan. Hati-hati orang yang diberi Allah nikmat, keahlian. Bujur dia berkata, aku sekolah spesialis mata.
ini dasar usahaku kada ingat nikmat Allah. Padahal ini nikmat Allah. Nang maulahkan alat-alat itu siapa? Nang inya bisa itu siapa? Jangan mentang-mentang aku sekolah aja, sekolah dokter spesialis. Kadanya malah kada gambangan, modalnya miliaran beneh. Orang spesialis itu dokter umum dulu beneh. Hanya mau ambil spesialis, miliaran duit mungkin. Lalu mau obati orang, buka praktik, pokoknya orang susah kah, orang berduit kah, bila inya sekali periksa mata, sekali periksa aja, nang sehat ke matanya kan dah. Pokoknya bila memakai tenaganya, sekali periksa 250.000, itu mau meriksa aja benar. Benar, meriksa aja. Nah kaina obatnya lain pulang. Nah, coba kamu belajar di rumah sakit kena benar. Itu dokter benar. Kamu orang cetoran lah. Karena di ETH ada bahasanya benar visit. Lain visit bepingkut tuh lain visit. Kemudian garing. Di rumah sakit itu ada rincian biaya tuh kan, ada rincian kamar sekian, obat sekian, ini sekian, sekian. Ada ngarannya visit. Tahu kamu visit tuh lah. Kamu tahu itu? Wan, tahu? Kamu tahu? Mar tahu mar? Visit itu kunjungan dokter ke pasien. Bayar oleh kamu, jangan nang dikira dokter datang menjenguk pasien tuh gratis, bayar. Sekali visit berapanya ketahuan di situ. Oh visitnya 100.000. Ada yang visit 50.000. Sekarang visit benar 50.000. Tambah lagi benar, woi tihi apotekernya biaya juga apoteker benar. Tahu kamu apoteker lah. Seraban nggak ada tahu ngarannya. Iya, karena kita kurang belajar ya, kalau wajar aja pondokan datang di mana tahu dia apoteker. Tahu kamu dapat ya kalau mentangkir tahu ya lo orang patah ditangkir. Apoteker itu benar sekolah apoteker farmasi ngaran sekolahannya, keluarnya jadi apoteker, orang yang mengontrol obat. Allah ya, apoteker ngarannya. Nah kayaknya bila obat teh keluar di rumah sakit, nah ada biaya apoteker 1.000 jar, haram mau buat obat tuh aja benarnya. Paham lah, ini resep benar diunjuk dokter lawan yang petugas obat nih, ambilkan obat ini, obat ini. Itu ngarinya apoteker nang itu nang ahli itu ada biayanya gam. Jurang ini aja 1.000 lah ini ha. Kayaknya nyamanannya ha. Kalau menjawabnya nyaman tuan guru aja. Tuan guru sekali tiup aja. Orang kami kikeh dulu cari obat. Bidang itu tuh bujurinya juga ya. Bidang itu. Cuma nang dimaksud ini 5 nafi'il ibad. Ayo, memberi manfaat kah lawan hamba atau menjahatkah? Lamun menjahat berbahaya kamu. Lah kami mengatakan kena ada kena kamu berisi nikmat keistimewaan diberi Allah Ta'ala kada tahu kena 10 tahun akan datang kamu atau 5 tahun akan datang nih dayat nih kada tahu nih kamu kalau jadi nampak kamu spesialis nampakah diberi Allah Ta'ala keistimewaan. Nah napa 5 nafi'il ibad untuk memberi manfaat lawan hamba.
termasuk benar itu keberanian nang kekuatan nih ini ikam urusan angkat penguatnya ikam tuh diberi Allah nikmat nang lebih daripada kekawanan, gunakan nang kuat itu tuh akan memberi manfaat lawan hamba Allah Ta'ala. Ada kawan nggak disanggup mangkat banyu aqua nang 5 liter 10 itu sini jaridannya mangkatnya apa ngalinya nah diangkat anggungnya aja. Nah iya ngarannya memberi manfaat lawan hamba Allah. Itu tuh kelebihan ikamnya hanya bisa mereka membuang angin aja kan kelebihan. Mana ada bisa kelebihan kamu mencabut angin dari angin di mana kau cabut biar ini kita buangnya dah iya tuh. Jadi kekawanan nang bina habis bansar nih habis acara jaga apa sakitan ayo sini jarah re sakitan awak nah masuk angin nah jarah nah nyebarin cabut tangannya nah nyaman lima nafi'il ibad untuk memberi manfaat lawan hamba Allah. Jangan para itu teh kamu ini kada ada nang gratisnya kada ada nang gratisnya wakantut deh jangan gratis mbah kami bayar deh kamu bayarlah bayar ada nang gratisnya apalagi mencabut angin ini bayar nah ya untuk agama itu kada memberi manfaat ngarannya itu mencari keuntungan. Apabila orang paman bakhila bitilkal manafi'i alal ibad, orang nang bakhil kada mau memberi manfaat kepada hamba Allah bitilkal manafi'i dengan itu manfaat alal ibad, kada hakun memberi manfaat itu atau mencari keuntungan dari manfaat itu dengan dibisniskan, nakalah Allah Ta'ala anhu, maka jawabannya nakalah Allah, memindah Allah akan itu nikmat dari dirinya. Jika mungkin ada payu lagi dipindah kena nikmat Allah wa hawalaha ila ghairi, Allah pindah nikmat itu kepada orang lain, timbul kada payu lagi benai ada nang lain tak ahli timbul si anu ahli kesituan orang nah ya kada gampang kemana aku contohkan gampang banget nikam reai spesialis mata, kemudian Sohibul Yamin spesialis mata, lalu ikam reai membisnisakan dalam pengertian bukan memberi manfaat untuk orang lain tapi justru membisniskan kepada orang lain. Orang sekali berobat 1,5 juta, kali berobat 1,5 juta, hai dulu bener anja biar aja dulu. Nah ada ibu ini kada tapi ahli kada, ada tapi ahli kada. Karena ada ujar ibu jika kamu ada usaha sebanyak banyak, ikam ongkos anu aja, ongkos obatnya nih aja nah di 20.000 gin akor apa. Akhirnya apa ri? 6 ikam nih riai kena kada payu lagi. Allah pindah nikmat itu kepada orang lain, timbul orang kewadah ibulan, ampun ibul mujarab. Napa ri? Banyak kaum yang terjadi kayak ini. Walaupun dia sebagai spesialis, tapi nikmat itu dipergunakannya untuk bisnis dan sebagainya, bukan untuk memberi manfaat kepada hamba Allah. Ja benar nikmat itu hilang. Apa gimana? Mbah sama aja kam tuan guru benar diberi Tuhan nikmat harat ceramah kan kada subaratan orang harat toh nikmat kada nikmat kalau dia gunakan untuk memberi manfaat kepada hamba Allah nikmat itu terus kekal.
Tapi kalau dia gunakan nikmat itu demi untuk kepentingan dirinya, memperkaya dirinya, mempersulit orang lain, dia tunggu ya. Tinggal menunggu redupnya aja benar. Tinggal menunggu redupnya ya. Gitu kan? Kenapa? Nikmat ini bukan diberi manfaat kepada orang lain. Kenapa? Nampang sekali ceramah ya Allah, hai larangnya betarip. Betarip, mentang-mentang harat. Berapa sekali ceramah? 250 juta, coba kamu pikirkan. Tukin bawa coba aja, harat artis jar. Mana artis bang 1,5 miliar aja. Mana ini biasa aja 250 juta. Oi lain. Artis nih lain urusan agama. Ini urusan menyampaikan kebaikan, menyampaikan syariat Allah. Nabi haja berkata yang difirmankan Allah, la as'alukum alaihil ajra, aku kada meminta upah. Aku kada minta upah dalam menyampaikan ini, kada minta upah menhendak belajaran nang ianya bagajih kakada kahla as'alukum alaihi ajra. Aku kada minta upah, cukup upah dari Allah Ta'ala sudah cukup. Kita ini ngalih benar 2 kali 3 kali gini udah amulok kosong akan datang pada sakit parut. Itulah jika mungkin ada pengajian coba orang enak ulik amplop kosong. Kosong aja. Aku mau kamu hujan aja nah ya tak. Pacang bolang kam. Minggu kaina kosong bolang. Iya bang. Ini napa ininya kau bapadah kah? Aku kada kajar ini kalau panitia ini tak unjuk nang kosong. Tak unjuk selain padahal ada padahal orang basil aja akhirnya 3 kali wah ini kada jadi basil aja. Minggu keempat kada turun. Napa ya kit parut aja. Ya jarang minggu berikutnya. Minggu berikutnya kada turun pulang mbak kit pala ya. Akhirnya apa? Pihan. Kenapa? Karena amplop. Jangan gam. La as'alukum alaihil ajra. Aku tidak meminta dari kalian akan upah dalam menyampaikan risalah ini. Dalam menyampaikan agama ini cukup Allah nang mau upah. Cukup Allah nang mau upah. Andre. Wa hawalahu ila gairihi, dan Allah pindah itu manfaat kepada orang lain. Maka menurut sebagian ulama atau rata-rata benar kaidahnya gini. Likulli ahadin maziyah. Setiap orang punya kelebihan. Likulli ahadin maziyatun. Setiap orang punya kelebihan yang diberi oleh Allah Ta'ala lawan dirinya. Tinggal kelebihan itu, apakah kelebihan yang bisa bermanfaat banyak kepada hamba Allah atau kada? Karena lain-lain mana kelebihan. Nang saekong kelebihan sakamaran gede, nang besi kelebihan tu mana? Napa? Inya bebaya tak anak kaya ngaroh. Kawan na gulak galik kada tu guring. Kan? Nini kam nang di mana aja kam mana? Biar orang begadagum nang kaya apa aja. Berabahnya jaran. Di mana aja kam manajer kawan ni punya kelebihan bujur ini ha. Kenapa? Ya kelebihan daripada nang lain-lain. Cuma ini kada kau ditolarakan kamu memberi manfaat lawan nang lain ini.
Cuma maziyah ngarannya kelebihan han ada. Ada nang punya kelebihan lawan kawan. Naba di WC setengah jam. Punya bilainya ke WC paling lekas setengah jam. Orang seperempat jam beres. Inya paling lekas setengah jam. Mah maziyah bujur itu tuh. Likuli ahadin maziyah. Tiap orang punya kelebihan masing-masing. Ada nang kelebihan pintar memasak, ada. Ada nang kelebihan mengolah sambal. Ada kelebihan mengolah teh. Ada nang kelebihan mengolah mie dan seterusnya. Tiap orang punya kelebihan masing-masing yang mungkin kelebihan itu kada dimiliki oleh orang lain. Tinggal kelebihan itu apakah bisa lima nafi'il ibad untuk memberi manfaat kepada hamba Allah. Maka pandai-pandailah mencari keistimewaan diri kita. Itu orang nang pidik bener gitu bener. Orang nang percaya diri harus dalam ilmu itu gitu. Aku punya kelebihan apa yang harus aku kelola benar-benar ini menjadi kelebihan. Paham? Oh, aku punya ini. Nah, yuk dikembangkan kelebihan itu supaya kawa memberi manfaat lawan orang lain. Habis. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sakha'u sajaratun min syajaril jannah. As-sakha'u bermula, pemurah itu. Syajaratun min syajaril jannah, yaitu pohon daripada pohon surga. Agsanuha, cabang-cabangnya. Mudliyatun ilal ardi, terulur ke tanah. Paman akhazaha bigusnin, siapa yang memegang dengan cabang ranting-rantingnya, minha, dari pohon itu, qadahu zalikal gusni ilal jannah, maka membawa itu ranting terhadap, membawa dia itu ranting ke surga. Ini pemurah benar. Pemurah itu pohon. Pemurah itu pohon dari pohon surga. Ini ranting-rantingnya nih, cabang-cabangnya nih. Cabangnya ini tak ulur ke bumi. Siapa nang bepingkut sampai ke surga. Artinya siapa nang punya sifat sakha, maka sifat sakha itu akan membawa dia ke surga. Siapa yang mempunyai sifat pemurah, kada bakhil, maka sifat pemurah ini yang membawa dia ke surga. Qala qila ya Rasulullah. Ditanya orang, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu? Apa jua amal nang paling afdal? Qala as-sabru was-samahah. Amal yang paling afdal itu adalah sabar dan samahah, pemaaf, pengertian. Warawal muqaddamu ibnu Shuraihin an abihi an jaddihi qala qultu ya Rasulullah dulluni ala amalin yadkhiluni al jannata. Meriwayatkan oleh Muqaddam bin Shuraih. Shuraih ini an abihi, dari bapaknya. Bapaknya an jaddihi, dari kakeknya.
berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ujar kakinya Suraih, dulluni ala amalin yudkhiluniyal jannata, tunjukiakan lawan ulun atas amalan yang memasukkan ulun ke surga. Bahasa kita, ya Rasulullah, beritahu pang ulun amalan nang sekiranya masuk surga. Qala, Nabi menjawab, inna min mujibatil maghfirati, sesungguhnya di antara yang mempastikan wajib pang, yang mewajibkan, yang mempastikan dapat ampunan Allah. Ini amalan, ban. Amalan ini wajib dapat ampunan Allah. Model pasti aja, pasti dapat ampunan Allah. Yang pertama, bizlut ta'am, malan masuk surga. Bizlut ta'am, asal makna bizlut ta'am itu mengorbankan makanan. Lah, mengorbankan makanan diberikan kepada orang lain. Tuh, amalan masuk surga, ketujuh memberi makanan lawan orang. Bizlut ta'am. Yang kedua, ifsya'us salam, menyebarkan salam. Sebarkan salam. Aneh, kemana-mana memberi salam, naik ke kamar memberi salam, datang ke sini memberi salam. Apalagi sengaran salam dulu, mana salamnya? Ada salamnya lah, kan paling ngaran salam. Tapi kada suah memberi salam, ya betul. Bijulus salam, kadang di ulama labiyo lamai Ahmad jar sembahyang 2 rakaat lalu salam sahlah. Kemudian pikai Ahmad sembahyang zuhur 2 rakaat lalu salam salah jubik. Salamin salah. Lalam salam lalu biarin, jangan sengaja, biasa 2 rakaat, tiap rakaat kah lalu salam adanya nang salam nang lalu. Wa ifsya'us salam, dan menyebarkan salam. Dalam makna yang lebih luas adalah menyebar kedamaian. Bukan hanya sekadar mengucap salam, tapi menebarkan kedamaian. Jangan maulah orang susah, jangan maulah orang sakit hati, ucapan perbuatan. Jangan maulah orang sengsara, ucapan dan perbuatan kita. Itu amalan masuk surga. Wa husnil kalam, dan baik pandiran. Pandir baik-baik, baik-baik kan ya tadi. Pokoknya orang Kalimantan nih bang harap nih aku jar
Kada umpat bu guru mengaji mun guru masih sembahyang kira nyata ai mana guru sembahyang. Pak Haji aku jar tuan gurunya amuninya amuninya masih sembahyang aja aku 24 belajar jar. Iya tuh naikam kepintaran tuh. Nyak awak pang guru majar aja menurhatan sembahyang tuh. Ada nang ada pintar aja nih. Kamu napik nih jar nerakawan aja. Pangat lagi bener. Bungol banget jar tuan guru nah maharam makan rokok. Masarik banget kan tuan guru tuh. Maka bungol banget, nyata bungol banget tuan guru nang maharam makan rokok tuh bungol banget. Kenapa ini tuh? Kamu rotat aja. Ayo ada juga ada pintar aja itu tuh. Orang nang dia makan tuh intalok. Kada menurutku. Kada bongol banget lah. Rokok dia makan. Jadi wahusnul kalami dan baik pandiran. Kemudian al-babut tasi'a asyara fi bayanil khusyu'i fi shalah. Bab yang ke-18 pada menerangkan masalah khusyuk di dalam sembahyang. Ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.